이용하는 이 앰모스피어라고 하는 이 맥킬리를 통해서 가장 또 생소하지만 재밌어 하시는 이 대기 공간장에 대한 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 앰모스피어. We're talking about the Mag Healy Atmosphere application for rooms and buildings, for individuals, and for groups of people. The Mag Healy Atmosphere application uses one of the most important properties of the magnetic field, namely its ability to penetrate through space. The magnetic field lines emerge vertically from the center of the Mag Healy device and then find their way back to the other pole in a torus shape. A torus is a geometric object that most people know as the shape of a donut or a life preserver. Along with a magnetic field, a magnetic vector potential field is always concurrently generated, resonating at the quantum level with the space and all matter within it. 자, 여기 아주 중요한 내용이 나왔어요. 아마 기억하시는 분들도 알겠지만 단톡방에서 이런 질문을 했습니다. 이 맥킬리 공간장을 앰모스피어를 틀 건데 옆으로 1.5m, 옆으로 1.5m, 옆으로 1.5m 이렇게만 나오죠? 이 위에도 밑에도 효과가 없는 거죠? 옆에다 둬야 되나요? 이런 질문하신 거 있어요. 기억하시나요? 예. 왜 그러냐면 이 그림 보고 아주 그냥 단순하게 생각하시는 거죠. 그쵸? 옆에서 나오는 정도의 주파수가 나오는 게 아니고 뭐라고 했습니까? 이 맥클리를 중심으로 도넛처럼 이 공간을 모두 가득 채우는 거죠. 위로 1.5, 1.5 하나의 구처럼 얘를 중심으로 동그란 공간장이 형성되는 게 이 맥킬리의 영역입니다. 그래서 맥킬리가 옆에 있어도 당연히 효과적이고요. 위에 있어도 괜찮고 바닥에 둔들 그 윗 공간에 1.5m가 모두 구 형태로 영향권에 있다라고 기억하시면 좋을 것 같아요. 자, 그래서 뭐라고 설명합니까? 대기와 공간의 모든 방향에, 그쵸? 모든 방향에 1.5m까지 퍼지는 진동 자기장을 발생시킵니다라고 설명해 두었어요. 자, 요런 그림. 자, 그럼 또 뭐라고 얘기하냐면은 이 맥킬리를 중심으로 도넛처럼 이 공간장의 모든 방향에 양자 수준의 자기장이 발생이 되는데 이것이 주변 공간과 그 내부에 있는 이 공간장에 있는 모든 물질과 공명합니다라는 설명을 하거든요. 자, 요거 영상 잠깐 볼게요. 자, 이게 무슨 의미냐면은 어떤 공간장이 있어요. 각자마다 이 공간에 물건도 들어가 있고요. 사람도 들어가 있고 어떻습니까? 무작위적인 각자의 주파수가 각각 따로따로 있고 물질마다 그 고유의 파동이 따로따로 있고 어떻습니까? 정신이 없을 거예요. 공간이라고 따지면 하나도 뭔가 동일한 어떤 체계를 갖고 있지 않은 변칙성의 다양한 것들이 공간에 가득 채워져 있는 것이 이런 모습일 거죠. 자, 그런데 이 공간장에 동일한 리듬의 파동이 계속해서 적용된다면 어느 순간 이 공간장의 변칙성의 이런 리듬들은요. 네, 한순간에 리듬을 맞춰서 하나의 흐름을 만들어내는 것이 이 공간, 자기장의 역할입니다. 이게 동조성, 동시성이라고 하거든요. Mag Healy therefore operates in two distinct ways in the atmosphere application. First, the magnetic field acts directly on the subjects in the room through the space. Secondly, Mag Healy has an effect on the energetic field of the room itself. In the first case, the magnetic field of Mag Healy directly resonates with the people in the room. This works through the bioenergetic field that permeates the organism and consists of the subtlest structures of coherent water. These subtle areas of coherent water tend to correspond to the meridian system that has been known for thousands of years in both China and India. They represent a harmonic system that resonates with the frequencies of the environment, comparable to the strings of a harp. A coherent area, such as a meridian, is an extended area that resonates at one frequency and in phase, that is, in tune with the others. When in resonance with the atmospheric frequencies of Mag Healy, the strength of the magnetic field is not important, but only the information that is contained in that frequency. For this reason, the effect of the Mag Healy device can extend up to 1.5 meters, or 5 feet. Figuratively speaking, we could say that the Mag Healy Quantum Analyzed Frequency, or QAF programs, tune our bioenergetic system like a stringed instrument and then play a harmonic symphony on this freshly tuned instrument.
For this purpose, as with all QAF programs, the appropriate frequencies are analyzed in the information field by a noise generator. The goal here is to harmonize the bioenergetic field and thus increase well-being. 자, 무슨 얘기인지 한번 돌아봅시다. 자, 맥킬리가 있는 공간에 다시 얘기지만 도넛 모양처럼 모든 공간장에 이 아이가 역할을 합니다. 자, 근데 첫 번째 기능은 뭐냐면요. 얘가 있는 그 공간에 있는 모든 대상들, 특히 살아있는 생체들의 리조넌스, 공명작용을 일으켜서 그들의 경락 체계 같이, 경락이 저번에 제가 강의할 때 이런 이야기를 했어요. 후에 과학적으로 경락을 분석해 봤더니 소위 말하는 체액의 흐름과 일치하더라. 체액이 뭡니까? 수분이죠. 수분이죠. 자, 이 수분의 흐름에 공명되면서 우리의 경락 체계가 회복되기도 하고요. 그쵸? 그런 정보들이 우리 몸에 들어와서 아까 정신없이 주변 환경과 흐트러져 있는 에너지들을 하나의 일순간에 아주 체계화 있게 리듬감 있게 바꿔주는 하모나이즈 시키는 조화롭게 만들어주는 역할을 한다가 첫 번째 기능이었어요. 자, 그러면서 뭐라고 해요? 이게 조화로운 워터죠. 물 분자들이 아까 얘기처럼 수없이 변칙적으로 있는 공간에 있는 물질들과 생체들과 그런 감정들과의 막 서로 아까 정신없이 있다가 이렇게 동조되는 리듬을 주니까 수분의 조직들이 굉장히 규칙적으로 배열되고요. 이것들이 우리 몸을 흐르고 있는 기라고 하는 경락, 이것이 또한 체액의 흐름과 거의 흡사한데 이런 흐름에도 영향을 주다 보니까 전체 공간과 내 몸 사이에 싱크를 맞춰주더라. 요게 요 얘기입니다. 이해하시죠? 자, 이거는 자기장을 50%로 했냐, 100%로 했냐가 중요하지 않고 이 공간장에 있기만 해도 그 정보장들의 역할을 하기 때문에 거기에 영향을 받아서 내가 공명만 돼도 리조넌스만 시켜도 충분히 역할을 한다. 그 공간장이 모든 방향의 1.5m 이 공간장에만 들어가면 된다. 그러면 이 공간장에 예를 들어 100명 있어도 100명이 다 효과 있어요? Yes. 다 이렇게 붙어 있어야겠지만 이 공간장 안에만 있으면 그 공간에 있는 모든 것들은 조화로움에 영향을 받는다. 이렇게 보시면 될 것 같아요. 그래서 맥킬리 애머스피어가 사실은 가장 가족들이 가장 잘 모이는 공간이나 혹은 뭐 교실 같은 것들 그리고 우리가 이게 모여서 뭔가 여러 명의 사람들이 마음을 모으고 에너지를 모아야 할 때 사실은 그 조화로움을 일으킬 때 너무나 훌륭한 기능을 할 수도 있겠죠. 그것이 다만 막 그냥 기분이 아니고요. 우리 몸의 생체에 흐르는 에너지와 수분에 모두 영향을 주는 자기장의 역할이다. 이렇게 기억하시면 좋을 것 같아요. 자, 그래서 뭐라고 표현합니까? 조화로운 교향곡을 연주한다. 처음에 이렇게 불특정의 막 불규칙한 어떤 그래서 뭔가 음악으로 따지면 아주 조율이 안 된 아주 시끄러운 음악들을 어느 순간 조율해서 하나의 교향악, 합창처럼 자, 이미 과학적으로 소리의 파동의 공간장도 이미 카메라로 찍을 수 있습니다. 그리고 그것들이 색깔로 분별할 수도 있죠. 여러분들이 이런 것들을 활용한 아우라 분석도 가능하고요. 또 지금 말씀드린 앰모스피어의 공간장, 아까 동그랗게 그 음악 소리의 파동의 공간을 보신 거거든요. 공간에 들어있는 물질이 어떻게 됩니까? 깨지죠. 공명하면서 같이 떨린다는 얘기예요. 그래서 이 앰모스피어의 공간장에는 모든 것들을 조화롭고 편안하게 해주는 기능들을 할 수 있구나라고 우리가 눈으로 확인하는 영상이라 제가 보여드렸습니다. 자, 그래서 우리 앰모스피어 프로그램을 보면 이렇게 학습에 대한 어떤 흐름을 만들어내거나 그쵸? 창의성, 사무실 이렇게 공간의 그 분위기를 만들어내는 걸 자기장으로 아까 얘기처럼 자기장에 우리의 정서 같은 것들이 영향을 받는다는 걸 좀 아까 보셨잖아요. 그래서 그런 것들을 통해서 이 공간에 있는 모든 사람들과의 하모니를 만들어낼 수 있다. 이렇게 기억하시면 좋을 것 같아요. 이런 모든 망라돼서 나의 차크라라고 하는 어떤 에너지 체계부터 아까 얘기한 정서적인 어떤 감정부터 그쵸? 에너지를 받는 주변에서 에너지를 받는 이런 것들 긴장을 완화시키고 등등 너무너무 다양한 분야에서 이 공간장 안에 들어있는 사람들이 리조넌스 공명하면서 충분히 그 효과를 느끼실 수 있다. 이렇게 보시면 될 것 같아요.
같아요. 그게 이제 첫 번째 기능이었거든요. '아 공간장에 들어 있기만 해도 같이 공명하면서 이런 영향들을 받을 수 있겠구나.' 이렇게 이해하시는데 맥킬리 앰모스피어의 두 번째 기능을 이야기합니다. 두 번째는 실내 공간 자체에 에너지장에 영향을 미친다고 해요. 자, 이게 무슨 얘기냐? 자, 저는 특히 제가 집을 비우고 아주 멀리 지방 일정을 갈 때는요. 아침에 출근하면서 제 방에 부의 에너지 가득 여러분들 좋아하시는 번창을 틀어 놓고 갑니다. 여러분들 그런 분들 많으시죠? 번창 틀어 놓고요. 집에 오면 얘가 돌고 있어요. 그쵸? 한 10시, 11시 막 집에 돌아오면 얘가 하루 종일 제 방에서 이 번창의 에너지를 마구마구 발산하고 있어요. 자, 그렇다면 이건 효과가 있었을까요? 이 공간엔 오해성은 없었는데? 아무도 없었는데? 그럼 얘는 그냥 허공에다 대고 번창을 틀고 있었을 줄 알아요. 이건 무슨 일입니까? 자, 이게 뭐냐? 이 공간 흐름 자체에 번창이라는 정보장을 입혀 놓은 거죠. 이해가 되세요? In the second case, the magnetic field of Mag Healy affects the energetic field of the room itself. The energetic field of the room corresponds to the quality of a room's energy, and the room itself is seen as an oscillating system that can oscillate both coherently and disharmoniously. This concept is consistent with the ancient Chinese or Indian traditions that consider qi or prana to be the energy quality of space. In traditional geomantic systems like feng shui or Vizati, space has its own field. On Earth, each cardinal direction has a specific energy quality. The cardinal directions are determined from the center of the respective room, building, or property. In order not to disturb the dynamics of the bioenergetic field of a room, its center should always be empty and uncluttered. It is also beneficial if the east and north of a given room are light and open, because this is where the global energy flow is entering the room. The magnetic part of the bioenergetic flow streams from north to south, the electric part from east to west. This fact lends special importance to the northeast. Therefore, this orientation should be designed as light, uncluttered, and open as possible. Since water strengthens the bioenergetic field, the north, east, and northeast are especially conducive to water. If for some reason these simple rules cannot be met, you can place the Mag Healy device in the affected direction and regularly run the coherence program. Alternatively, the center of the room or building is a good place from which to reach all directions with Mag Healy. The atmosphere application programs refer in part to room functions such as kitchen, pantry, or office. They also sometimes designate activities such as eating, studying, children playing, workout, or relaxing. 자, 여기까지 봤어요. 무슨 얘기 하나요? 풍수 얘기를 합니다. 우리가 처음에 만약에 이야기를 들었다면 이게 뭐야?' 이러시는 분들도 있을 수 있어요. 근데 우리가 지금까지 과학적으로 자기장이 우리한테 어떤 영향을 하는지 그쵸? 그리고 실제로 사례에서도 이런 것들이 영향을 받아서 회복되는 분들도 봤기 때문에 '이 이야기가 하나의 공간장의 에너지장의 이야기구나.'라고 이해하시면 좋을 것 같아요. 자, 하나하나 살펴볼까요? 맥켈리는 방 자체 아까 얘기처럼 이 공간에 사람이 있건 없건 상관없습니다. 방 자체에 가득 채우고 있는 이 에너지장이 영향을 미친다고 해요. 자, 그러다 보니까 중앙에 두면 좋다 이런 이야기도 하죠. 자, 그리고 아까 얘기처럼 동양권에서는 이 풍수나 인도에서도 풍수에 대한 이야기, 기에 대한 중국의 이야기 이런 것들을 이제 참고 삼아 이야기를 합니다. 자, 그래서 이 중앙에 맥켈리를 두면 좋고 아까 인제 그림이 왜 그런지 아시겠죠? 이게 중앙을 중심으로 도넛 모양으로 좌우측 1.5 미터씩 3 미터의 어떻게 보면 큰 공간장을 만들어낼 수 있기 때문에 이 맥켈리를 중앙에 두면 좋고 이 공간장의 에너지가 순환되어야 되기 때문에 사실은 이 중앙 부위에 집안에 예를 들어 인테리어를 하실 때도 이 중앙을 좀 깨끗하고 넓은 공간으로 치워 놓으시는 게 좋다 이런 이야기도 하죠. 자, 그리고 동쪽과 북쪽이 밝아야 한다. 왜? 그쪽으로부터 에너지가 들어오기 때문에
라는 이야기도 합니다. 사실은 이것이 무슨 미신적인 어떤 뭐 풍수에 대한 어떤 게 이렇게 좀 치우친 생각이 아니더라도 우리는 누구나 이런 이야기를 많이 듣습니다. 아침에 일어나서 이부자리를 개고 집안 청소를 혹은 내 방 정리를 잘 하는 사람들이 부를 만들어내고 성공하더라. 이런 이야기 여러분들 너무 많이 들어보셨죠? 그리고 우리 부모님들이 가장 많이 하는 잔소리 중에 하나가 자기 방 하나를 케어하지 못하면 누구를 케어하고 누구를 성장시킬 것이냐. 리더가 될 수 없다. 뭐 이런 이야기도 사실은 많이 하시는데 그것이 단순히 어떤 정신적인 부분, 뭐 어떻게 보면 의지적인 부분을 넘어서 이 공간장 자체에 영향을 주는 하나의 패턴이었다. 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 그래서 라이트 그러니까 밝은 어떤 기운을 동쪽이나 북쪽 그 사이에 두시고 중앙은 아주 깨끗하게 정돈된 공간에 매키를 두시면 도움이 된다. 이런 이야기를 했고 아까 얘기처럼 뭐 자기장의 방향 또 전기의 흐름 우리 뭐 과학 시간에 이게 전기가 흐르면 자기장이 이렇게 돌아가고 이런 방향의 벡터들이 있는데요. 어쨌든 이런 것들을 잘 몰라도 괜찮아요. 물을 북쪽, 동쪽 뭐 어디다 두라는데 뭐 화병 같은 게 있으면 그런 쪽에 두면 또 도움이 된다니까 하면 좋죠. 근데 결론은 저도 잘 풍수에 대해서 모르고 전문가가 아닙니다. 자, 그럼 어떡하지? 이걸 또 풍수를 공부해야 돼? 아니죠. 자, 뭐라고 얘기합니까? 어떤 이유든 이런 간단한 풍수의 어떤 이런 기능도 이해하지 못할 수 있다. 그런 규칙을 지킬 수 없다 그러면 어떻게 하면 좋냐면요. 맥킬리 프로그램 중에 조화 균형이란 프로그램이 있어요. 자, 이게 지금 뭘 틀고 있냐면 제가 공간장에 조화와 균형을 틀고 있습니다. 자, 요거죠. 요거죠. 자, 이게 뭡니까? 아까 얘기한 것처럼 이 공간의 기본적인 밸런스를 잡아주는 프로그램이에요. 비교한다 그러면 골드 사이클의 순수 같은 거겠네요. 뭔가 새로운 프로그램들이 우리 몸에 적용시키기 위해서 딥 클렌징 하는 작용들, 그쵸? 뭔가 정리정돈하는 작용들을 공간에서 할 수 있는 첫 번째 프로그램이 이 조화 균형입니다. 그래서 나의 공간장을 한 번씩 좀 이게 뭐랄까 리셋한다. 뭐 이런 생각으로 좀 정돈한다. 이런 생각으로 아침에 한 번씩 틀어줘도 너무 좋을 것 같다. 이런 생각을 하고요. 저도 그래서 이 내용을 공부하고 나서 중간중간 제가 사실은 조화 균형에 대한 프로그램에 그렇게 집중하지 않았었거든요. 그저 번창에 관심이 있었죠. 자, 그런데 어쨌든 조화 균형으로 한번 나의 공간장을 정리하고 나서 그곳에 뭐 번창을 한번 진행하든 아니면 그곳에 차크라의 균형을 진행하든 그런 도움이 훨씬 더 시너지가 날 수 있다. 이렇게 기억하시면 좋을 것 같아요. 자, 그래서 요런 것들을 정리정돈하면서 중앙에 이렇게 맥킬리를 갖다 두면 좋겠다라는 추천이 있었습니다. 요런 공간장 때문에. 그렇죠? 자, 다음은 식사 음식 정화 주방 식료품 저장실에 대한 간단한 소개가 있었는데요. 영상에 나왔으니까 한 번씩만 짚고 넘어가 볼게요. 자, 팬트리에서 음식물 저장고에 대한 이야기가 나왔어요. 자, 우리 상상을 해봅시다. 음식물을 저장하는 곳, 이 음식물에는 수분이 있을까요, 없을까요? 물론 건조한 식재료도 있겠지만 대부분 수분을 갖고 있고 이 음식물은요 사람 몸에 들어가는 겁니다. 그래서 아주 정보장에 아주 예민하게 반응하는 아이들이에요. 우리 몸에 직접적으로 들어가기 때문에 그래서 이 팬트리 이 식료품을 저장하는 곳에 공간을 한 번씩 정화시키고 케어해 주시면 좋다. 그래서 이 팬트리 프로그램을 활용하시면 좋겠고요. 사실 저는 아직 뭐 식료품 뭐 저장 창고가 따로 있진 않아서 해보진 않았지만 이런 피드백이 있었어요. 기존에 이런 사용하셨던 분들이 저장 창고에 맥킬리의 요 프로그램을 팬트리 프로그램을 쓰니까 음식물이 안 썩더라. 식료품들이 되게 오랫동안 보관하게 되더라. 쌀에 벌레가 안 생기더라. 이런 이야기를 제가 들은 적이 있습니다. 실제로. 그래서 제가 이번 기회에 한번 실험 삼아 해 보시면 좋을 것 같아요. 그래서 저희에게도 그 후기를 남겨주시면 좋을 것 같습니다. 자, 또 하나 두 번째 제가 이야기도 초반에는 많이 했던 것 같은데요. 어 부엌에서 이렇게 프로그램을 쓰시면요. 사실은 음식을 이런 얘기 많이 들어보셨죠? 엄청 내가 스트레스 받고 화가 나 있을 땐 음식하지 말란 얘기 들어보신 적 있습니까? 이 음식이 아까 얘기처럼 사람 몸에 들어가는 거기 때문에 엄청나게 에너지와 정보에 어떻게 보면 예민합니다. 음식물들이. 그런데 내가
이 가슴 안에 막 누구를 향한 막 분노와 그쵸? 막 원망과 막 욕이 한가득 들어 있어. 이런 몸으로 음식을 하면요. 음식에 그 정보가 모두 각인됩니다. 입혀져요. 그 음식을 내가 사랑하는 아이가 먹는다? 내 부모님이 드신다? 안 될 일이죠. 그래서 음식 준비하실 때 틀어 두시면 나의 마음을 편안하게 그리고 음식에 모두 좋은 에너지가 각인되도록 도와주는 프로그램입니다. 자, 세 번째. 제가 음식 정화 이야기도 했는데요. 사실은 이런 식재료들이 어딘가로부터 나에게 온 거죠. 예를 들어 뭐 소고기라고 하면 어떤 소고기 태생한 그 농장은 그 농장주가 서로 정말 사랑해 주고 스트레스 안 받게 해 주는 뭐 그런 고기가 나한테 올 수도 있어요. 하지만 어떤 소고기는 너무 뭔가 열악한 환경에서 학대받은 소고기, 또 아주 학대받은 어떤 환경의 도축으로 인해서 나한테 올 수도 있죠. 사실은 나는 좋은 마음과 사랑하는 마음으로 음식을 할 수도 있지만 어디서 정보를 갖고 온 음식물이냐에 따라서 식재료에 따라서 사실은 그 정보들은 지각히 다릅니다. 그래서 여기서 이제 소개하지만 음식을 다 만들어 놓고요. 3 분에서 5분 정도만 짧게라도 이 음식 정화 프로그램을 적용하시면 그 정보장에 있는 독소 정보들을 제거해 주는, 정화해 주는 프로그램이에요. 이해되시죠? 그래서 음식을 준비할 때 쓰는 거. 아까 얘기한 건 식료품 저장고부터 한 번씩 매일 하지 않으셔도 돼요. 정기적으로 해 주시고 음식 만들 때 키친 사용하시면 좋겠죠? 그리고 음식이 다 만들어지면 짧게라도 이 공간장 안의 음식물들의 그런 정화 프로그램들을 써서 우리 몸에 들어가는 중요한 음식물들을 한 번 정도 더 케어해 주는 이런 습관들도 너무 좋고요. 그리고 실제로 이제 식사하실 때는 식사 프로그램 있죠? 이 이팅 프로그램을 써서 조금 더 아까 얘기한 것처럼 조화롭게 제각각이 있는 어떤 에너지들이 하나의 하모니를 이룰 수 있도록 하면 얼마나 더 식사 시간이 행복하고 소화도 잘 되고 그쵸? 식사 시간에 나누는 대화도 더 아름답고 평화로울까요? 이런 것들을 이 맥킬레 앰모스피어를 통해서 여러분들이 일상생활에 활용할 수가 있습니다. 자, 재밌는 이야기, 자동차 연비 이야기 할게요. 사실 자동차 많이 많이 처음에 의구심을 가진 분들이 많죠. 자, 근데 우리 상상해 봅시다. 이 자동차 공간에 아까 얘기처럼 어마어마한 구 형태의 자기장, 공간장을 만들어요. 그럼 이 자동차도 여러분들, 우리가 연비라는 게 여러 가지 역할을 하지만 이 부속품마다의 찌그락 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 이렇게 부속품마다의 뭔가의 합이 맞지 않으면 어마어마한 에너지 소모가 일어나고 기능도 그렇게 좋지 않을 겁니다. 아무리 기계라도 말이죠. 그런데 이 자동차라는 이 공간장에 자동차가 쏙 들어가요? 그럼 이 공간에 있는 모든 물질들은 제가 공명한다고 했죠. 여기 운전자도 마찬가지일 거고요. 이 공간장을 가득 채우고 있는 기계들도 마찬가지일 겁니다. 이런 것들이 어느 순간 에너지적으로 조합을 이룬다고 하면 아마도 굉장히 스무스하게 모든 어떤 기관들이 모든 부속품들이 하나의 일사천리로 움직이고 그것들이 소위 우리가 효과로 느끼는 연비로 보일 수 있겠죠? 네. 그 이야기 우리 많이 후기 들으셨지만 잠깐 보여 드릴 거고요. 또 두 번째 뭐라고 합니까? 장거리 운전을 하면서 에너지가 떨어졌을 때 에너지 공간장을 틀어서 이 운전자들의 에너지를 지켜줄 수도 있고요. 그쵸? 이렇게 공간의 활력을 키우는 이런 앰모스피어도 활용하실 수가 있습니다. 자, 최근에 뭐 엊그저께도 줌에서도 보여드렸죠. 그래서 이런 이유 때문에 자동차의 연비들이 놀라울 정도로 단 한 번도 오래된 10년 차의 그랜저 승용차가 단 한 번도 10km 이상의 연비를 기록한 적이 없는 이 자동차가 앰모스피어 자동차 프로그램을 틀었다는 이유만으로 연비들이 쭉쭉쭉쭉 올라가서 16.6까지 올라갔다는 이야기는 이렇게 보여드리지 않으면 정말 믿을 수 없는 것이고요. 그런 이유 때문에 이 전기 자동차도 마찬가지로 앰모스피어 자동차를 썼더니 정말 줄지 않더라. 이 전기 배터리를 계속 쓰고 있는데 도달해야 되는 키로수는 줄지 않더라. 남은 거리 계속 줄지 않더라. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 연비에 대한 부분들. 그래서 저는 앰모스피어만 잘 활용해도 연비만 정말 잘 케어해도 여러분들은 이 앰모스피어 덕분에 돈을 벌게 되실 거다. 뭐 이런 이야기도 드리고 싶네요. 자, 그리고 번창 이야기입니다. 제가 오늘 번창 이야기 많이 하는데 사실 뭐 저만 그런 거 아니죠. 여러분들도 번창 제일 좋아하시죠? 이 공간장의 재무적
뭔가 돈이 끌려오고 풍요로워지는 에너지의 흐름으로 만들어줄 수 있는 게 이 번창 프로그램이에요. 뭐 이런 이야기를 우리 단톡방에서 많이 했고, 처음에는 믿거나 말거나 했다가 이렇게 앰모스피어에 번창을 틀어놓고 나의 지갑이나, 그쵸? 내가 뭔가 이렇게 돈이라고 이렇게 가치가 있다고 생각하는 것들을 그 공간장에 자꾸 두려고 하시는 분들이 많아지죠. 그래서 우리가 미팅하면서 뭐 어떻게 합니까? 아, 일단 번창을 틀자. 뭐 이런 이야기들 많이 하는데요. 자, 우리끼리만 하는 얘기, 우리끼리만 믿고 싶은 이야기가 아니고, 제가 교보문고 들어가서 찾아봤어요. 이런 관련된 책이 있는지. 그랬더니요, 불을 위한 주파수 매뉴얼이라는 책이 나와 있는 거예요. 번창이라고 하는 불을 끌어당기는 주파수를 연구한 책들이 이미 교보문고에 나와 있고, 또 우리 부의 확신이라 그래서 뭐 이런 어떤 자기 계발서나 이런 것들이 너무 많죠. 읽어보신 분들은 공통적으로 기억하시겠지만, 나의 잠재 의식의 시그널을 바꿔서 나의 모든 환경에 부가 끌어올려 오게끔, 뭐 시크릿부터 시작해서 이런 어떤 자기 계발서들이 굉장히 많이 발표되고 있는데, 또 여러분들 좋아하는 챗 GPT에 물어봤습니다. 실제로 "불을 이루는 주파수가 있니?" 라고 했더니 "대표적인 주파수가 이런 게 있어. 불을 창출한다고 알려져 있어." 라고 하는 다양한 주파수를 추천해 줬어요. 솔페지오는 굉장히 유명합니다. 행복감을 주는 주파수라고 하기도 하거든요. 긍정적인 에너지 주파수라고 해서 원래 치료용으로도 많이 쓰는 거예요. 자, 그런데 '어떤 상태가 돼야지만 우리가 부자가 될 수 있을까?' 라고 하는 질문의 답인 것 같기도 했습니다. 첫 번째 뭡니까? 긍정적인 에너지가 되기. 그쵸? 두 번째 뭡니까? 두려움을 지우기. 그쵸? 부정적인 에너지를 없애는 거죠. 그리고 새로운 변화, 뭔가 새롭게 나한테 끌려오는 어떤 현상들에 대해서 설렘을 갖고 기다릴 수 있는 그런 에너지. 그리고 또 뭡니까? 불을 나 혼자만 먹고 살아요? 아니죠. 나를 포함한 이 모든 자연과 주변 사람들과의 조화로움을 이루기. 그리고 이런 부를 이루기 위한 창의력과 직관들, 명확한 목표, 이런 것들을 가질 수 있게 하는 주파수들이 모였을 때 소위 말하는 부를 이루게 된다라고 하는데요. 이런 부를 이루기 위해서 다시 한번 말씀드리지만 끊없이 자기를 깎고 단련시키는 훈련을 하시는 분들도 있지만, 이 부의 주파수를 가볍게 내가 존재하는 공간장에 쏠 수 있다면 여러분들 하시겠습니까? 100% 하지요. 게다가 블랙 옵시디안이 유명해진 이유 중에 하나가 내 신체적 에너지 자체에 풍부한 에너지, 부의 에너지를 증폭시키는 프로그램이 있다는 거 알고 계시죠? 자, 그렇다면 종합입니다. 종합이에요. 자, 자기장과 미세 전류, 주파수는 서로 엄청난 조화로움을 이뤄서 두 개를 동시에 사용하면 좋아요란 이야기를 제가 전해드리고 있습니다. 자, 그러면 부의 에너지라고 따지면 뭡니까? 힐리를 통해서 옵시디안의 에너지 주기 프로그램을 통해서 내 신체적 반응값을 아주 풍부한 에너지를 끌어당길 수 있는 하나의 자석으로 만들 수 있어요. 그리고 내가 기거하고 있는 공간장에 이 거대한 부의 에너지를 끌어당기는 앰모스피어를 동시에 사용한다면 어떻게 될까요? 저는 너무 설레이는 생각만 해도 너무 좋은. 자, 여러분들이 이 두 가지를 모두 갖고 계시다면 부의 에너지를 입체적으로 만들어서 여러분들이 성공할 수밖에 없는, 또 지원을 받으시길 바랍니다. 자, 오늘은